Brilliant Tutor Home presents Robir Aloy Kobi Purnam, Shades of Kobi Guru, a virtual celebration of Brilliant Tutor Home Rabindra Jayanti 2021. Good morning all. As per Bengal calendar, today is Pochishe Boishakh, Kobi Guru Rabindranath Tagore's 160th birth anniversary. So today, we, the faculty members and students of Brilliant Tutorial Home Thakurpukur and Shamali, pay our virtual tribute to the pioneer of Bengal through this event. At first, we will have the ceremony of garlanding of the portrait of Kobi Guru by our chief guest, Mrs. Dorothy Mukherjee, who is the headmistress of St. Francis Elite High School, Thakurpukur, and also one of the advisory member of the Brilliant Tutorial Home. Now, I would like to request Mrs. Dorothy Mukherjee to say a few words to enlighten us on this occasion. Good morning, everyone. Today we are celebrating 160th birth anniversary of first Nobel laureate of India, pioneer of Bengal, Kobi Guru Rabindranath Tagore. We Indians are struggling with our existence due to the second wave of COVID-19. But the verses of Kobi Guru gives us courage and inner strength to fight against this pandemic. I, Mrs. Dorothy Mukherjee, headmistress of St. Francis Elite High School, on this auspicious day would like to pay homage to Gurudev by saying few lines on him. Born on May 1861, Rabindranath Tagore was a very special son of India. Very few have achieved the heights of excellence that Kobi Guru have achieved. He was a poet, writer, thinker, composer, artist, and most important, a great patriot. Whatever he said during that time or wrote in his writing, even today, after more than a century, are still applicable in our life. The power of his ideas has a greater and lasting value in our lives. The morning will surely come, the darkness will vanish, and thy voice pour down in golden streams breaking through the sky. Gitanjali number 19. The way Kobi Guru composed our national anthem made easier for every citizen of the nation to recite and sing, even though the citizens may not know Hindi. It is not an ordinary song. It is a reflective of cultural personality of a nation and still continues us to inspire in home as well as in abroad. Very few have left footprints for the society like he has. Though he breathed his last in 1941, but he left behind rich legacy which inspires us in every moment of our life. Before I, Mrs. Dorothy Mukherjee, wind up my speech for the day, I thank all the faculty members of Brilliant Tutorial Home for giving me such an honor on this auspicious day. Today is also Mother's Day, so like a mother who nurtures her kid, like that all the faculty members may guide our future generation in the right track.
Also, I like to request all of you to stay safe in this pandemic and follow the health protocols. Wish you all good luck for the day's event. Thank you. রবীন্দ্রনাথ একটি নাম, আমাদের চিন্তায়, আমাদের মননে, আমাদের ভাবনায়, আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতিতে। আজ বিশ্ব যখন এক সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন, তখন রবীন্দ্র কাব্য, রবীন্দ্র গান, রবীন্দ্র গল্প যেন মন্ত্রের মতো আমাদের উজ্জীবিত করে তোলে। তার লেখনীর ছোঁয়ায় যেন পূব আকাশে নতুন সূর্যোদয় ঘটবে খুব শীঘ্রই। আসুন আজ আমরা রবীন্দ্র গল্পে, রবীন্দ্র কাব্যে, রবীন্দ্র কবিতায়, রবীন্দ্র গানে তাকে স্মরণ করি। তোমার প্রকাশ্য কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন সূর্যের মতন, রিক্ত তার বক্ষ ভেদি আপনারে কর উন্মোচন। উদয় দিগন্তে ওই শুভ্র শঙ্খ বাজে মোর চিত্ত মাঝে, চিরনূতনেরে দিল ডাক 25শে বৈশাখ। আজ 25শে বৈশাখ, রবি ঠাকুরের জন্মদিন। বৈশাখে প্রকৃতির জন্ম, আমাদেরও জন্ম এই বৈশাখে। 25শে বৈশাখে রবি ঠাকুরের জন্মদিন। রবি ঠাকুর কেমন ঠাকুর? মাটির নাকি কাঠের? মাটিরও নয়, কাঠেরও নয়, ঠাকুর তিনি প্রাণের। আজ আমাদের সেই প্রাণের ঠাকুর, আমাদের গানের ঠাকুর রবি ঠাকুরের জন্মদিন। আজ তার 160তম জন্মবার্ষিকী। কবির স্মরণে আমাদের এই নিবেদন। দেখা দে কারবার জন্মে
এসো হে বৈশাখ এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো। এসো হে বৈশাখ এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো। তাপসনী শাসবায়ে মোর সুরে দাও উড়ায়ে, তাপসনী শাসবায়ে মোর সুরে দাও উড়ায়ে। বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক যাক যাক। এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো। পুরাতন স্মৃতি যাক ভুলে যাওয়া গীতি, যাক পুরাতন স্মৃতি যাক ভুলে যাওয়া গীতি। অশ্রু বাষ্প সুদূরে মিলন যাক যাক। এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো। মুছে যাক গ্লানি মুছে যাক জরা, অগ্নি স্নানে শুচি হোক ধরা। মুছে যাক গ্লানি মুছে যাক জরা, অগ্নি স্নানে শুচি হোক ধরা। রসের আবেশ রাশি শুষ্ক করে দাও আশি, রসের আবেশ রাশি শুষ্ক করে দাও আশি। আলো 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 তব প্রলয়ের শাখ, আলো 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 তব প্রলয়ের শাখ। ছুটি যায় যাক দূরে যাক যাক যাক। এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো। তাপসনী শাসবায়ে মোর সুরে দাও উড়ায়ে। বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক যাক যাক। এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো, এসো হে বৈশাখ এসো এসো। Now, I would like to request Mrs. Philomena Anita Mondol, ma'am, the faculty member of St. Thomas Girls High School, Khidipur, and one of the chief advisories of Brilliant Tutorial Home, to say a few words on this auspicious day to enlighten all of us. নমস্কার। ব্রিলিয়েন্ট টিউটোরিয়াল হোম এর সকল ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স এবং ছাত্রছাত্রীদের সবাইকে রবীন্দ্র জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানাই। রবীন্দ্র জয়ন্তী বা 25শে বৈশাখ বাঙালি জাতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক উৎসব। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে প্রতি বছর বৈশাখ মাসের 25 তারিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে এই উৎসব পালিত হয়। বাঙালির জীবনে, বাঙালির মনে, বাঙালির হৃদয়ে চিরকালই তিনি একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ছিলেন একধারে বাঙালি কবি, সঙ্গীতকার, চিত্রশিল্পী, নাট্যকার, ছোট গল্পকার, ঔপন্যাসিক, এক কথায় বহুমুখী প্রতিভার সমন্বয়কারী। তাই রবীন্দ্রনাথকে ভূষিত করা হয়েছিল বিশ্বকবি বা কবিগুরু নামে। তার
কবিতাগুচ্ছের জন্য তিনি পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার। তার রচনা গীতাঞ্জলি আজও বাঙালির মনে চিরস্মরণীয়। তার সাহিত্যে বিশ্বপ্রেম ও মানবপ্রেমের পাশাপাশি প্রকৃত প্রেমের সৌন্দর্য চেতনাও প্রকাশ পেয়েছে। শান্তিনিকেতনে তিনি একটি আশ্রমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে বসে তিনি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতেন। তার রচিত গান আমার সোনার বাংলা, বাংলাদেশের আর জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানই তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতি। 25শে বৈশাখের এই দিনটিতে কবিগুরুকে আমার অন্তরের প্রণাম জানিয়ে শেষ করলাম আমার কথা। ধন্যবাদ। তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, তোমার খোলা হাওয়া টুকরো করে কাছি, আমি ডুবতে রাজি আছি, আমি ডুবতে রাজি আছি। তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, তোমার খোলা হাওয়া। সকাল আমার গেল মিছে, বিকেল যে যায় তারি পিছে গো। সকাল আমার গেল মিছে, বিকেল যে যায় তারি পিছে গো। রেখো না বেদনা, ফুলের কাছাকাছি আমি ডুবতে রাজি আছি, আমি ডুবতে রাজি আছি। তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, তোমার খোলা হাওয়া। জন্মদিনের কবিতায় রবি ঠাকুর লিখেছিলেন, ছোট ছোট জন্ম মৃত্যুর সীমানায় নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা গাঁথার কথা। ফুলগুলি যেন কথা, পাতাগুলি যেন তার চারদিকে পুঞ্জিত নীরবতা। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই মালা, যে মালা অসংখ্য ফুলের সুনিপুণ সংযোজনে বাঁধা। তিনি এমন এক মালা গেঁথে রেখে গেছেন যা যুগে যুগে ধরে বাঙালিকে একধারে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত করে রেখেছে। ফুলে ফুলে দোলে দোলে বাহে কি বামি দুবার। ফুলে ফুলে দোলে দোলে বাহে কি বামি দুবার। তিনি গিলোলো তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়। লিখো কি বা কুঞ্জে কুঞ্জে, লিখো কি বা কুঞ্জে কুঞ্জে, কুহু 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 গায়। কি জানি কিসেরি লাগি প্রাণ হরি হায়। নমস্কার, আজকে আমি বলবো তালগাছ কবিতা। এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে উকি মারে আকাশে, কালো মেঘ ফুরে যায় একেবারে উড়ে যায়, কোথা পাবে ফাঁকাশে, ঠিক তার মাথাতে গোল গোল পাতাতে ইচ্ছাটি মেরে তার। ধন্যবাদ।
কতবার ভেবেছিল আপনা ভুলিয়া তোমার চরণে দেব হৃদয় খুলিয়া। কতবার ভেবেছিল আপনা ভুলিয়া চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশে গোপনে তোমারে সখা কত ভালোবাসে। ভেবেছিনু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা কেমনে তোমারে কব প্রণয়ের কথা। ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি চির জন্ম সঙ্গোপনে পুজিব একাকী। ভেবেছিনু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা কেমনে তোমারে কব প্রণয়ের কথা। আপনি আজকে যবে শুধাইছ আসি আপনি আজকে যবে শুধাইছ আসি কেমনে প্রকাশে তব কত ভালোবাসি। কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া তোমার চরণে দেব হৃদয় খুলিয়া। কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া। আজ আমি তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে কিছু বলবো। নর্মাল স্কুল, এই স্কুলেরই একটি ক্লাসের বেঞ্চিতে বসে কবিতা লিখে চলেছে একটি ছাত্র। সেই স্কুলের বাংলা শিক্ষক সাতকড়ি দত্তর চোখ এড়াতে পারল না সেই ছাত্রটি। বাংলা শিক্ষক সাতকড়ি দত্ত তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে, তুই নাকি আজকাল কবিতা লিখিস? মাস্টারমশাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে ছাত্রটি শুধু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মাস্টারমশাই তখন একটা কাগজে 2 লাইন লিখে দিয়ে ছাত্রকে বললেন, বাকি 2 লাইন লিখে আনো। মাস্টারমশাই সাতকড়ি দত্ত ওই কাগজে লিখেছিলেন, রবি করে জ্বালাতন আছিল সবাই, বরসা ভরসা দিল আর ভয় নাই। মাস্টারমশাই 2 লাইন লেখার পর ছাত্রটি লিখল, মিনগণ হীন হয়েছিল সরোবরে, এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে। ছাত্রের লেখা কবিতা দেখে শিক্ষক মশাই খুব খুশি হয়ে সেদিন বলেছিলেন, দারুণ হয়েছে, তোর হবে। পরবর্তীকালে কিন্তু সেই মাস্টারমশাইয়ের ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হয়েছিল। কবিতা লিখে সেই ছেলেটি একদিন বিশ্ব জয় করেছিলেন। শুধু কবিতাই বা বলি কেন, গান, উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, নাটক লেখায় তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। আশা করি তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছো কার কথা বলছি। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ, এতক্ষণ আমরা রবি ঠাকুরের কথাই বলছিলাম। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে 1861 খ্রিস্টাব্দের 7ই মে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ঋষিতুল্য মানুষ। রবীন্দ্রনাথের মা সারদা দেবী ছিলেন একজন স্নেহময়ী মহিলা। সেকালে ঠাকুর পরিবারের অনেকেই শিক্ষায়, জ্ঞানে, গুণে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথের লেখাপড়া প্রথমে শুরু হয়েছিল বাড়িতে।
একদিন দাদাকে স্কুলে যেতে দেখে রবীন্দ্রনাথ স্কুলে যাওয়ার জন্য বায়না ধরেছিল। তাই দেখে তার এক বাড়ির শিক্ষক তাকে বলেছিলেন, আজ তুমি স্কুলে যাওয়ার জন্য বায়না করছো, দেখবে তুমি একদিন স্কুলে না যাওয়ার জন্য আরো বেশি করে কাঁদবে। বালক রবীন্দ্রনাথকে প্রথম ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। এরপর তিনি নর্মাল স্কুলে, বেঙ্গল একাডেমি ও সেন্ট জেভিয়ার স্কুলে পড়েন। স্কুলের প্রথাগত পড়াশুনো তার কোনোদিনই ভালো লাগতো না। স্কুলে গেলে তার মনে হতো খাঁচার মধ্যে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। স্কুলের ক্লাস ঘরে বসে অবাক চোখে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর দেখতেন চারিদিকে গাছপালা আর নীল আকাশে পাখিদের উড়ে যাওয়া। স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে তারই লেখা। তার এই গান শুনে আমরাও আমাদের দেশ ভারতবর্ষকে আরও বেশি ভালোবাসতে শিখেছি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি তার লেখার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় বিপ্লবীদের মনে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিলেন। আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী গুরুদেব বলে তাকে সম্বোধন করতেন। ৮০ বছর বয়সে ১৯৪১ সালের ৭ই অগস্ট কলকাতার জোড়াসাঁকোতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, আমার আপন হারা প্রাণ, আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, আমার আপন হারা প্রাণ, আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। তোমার রসকে কিংসুকে, তোমার রসকে কিংসুকে, অলক্ষ রং লাগলো আমার কারণের সুখে, তোমার রসকে কিংসুকে, অলক্ষ রং লাগলো আমার কারণের সুখে, তোমার ঝাউয়ের দোলে মরমরিয়া ওঠে আমার দুঃখ রাতের গান, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান।
বাঙালির প্রতিটি মুহূর্তের আবেগ অনুভূতির ঘনিষ্ঠ সঙ্গী কবির বৈচিত্র্যময় রচনা। সঙ্গীত, কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস সব ধরনের রচনাকর্ম তার জাদুকাঠির স্পর্শে আজ দীপ্তিমান। তার সাহিত্য সম্ভার বাংলা ভাষাকে পৌঁছে দিয়েছে বিশ্ব দরবারে। গতানুগতিক পুঁথিগত বিদ্যার বেড়াজালে তিনি কখনোই আবদ্ধ থাকেননি। তার জ্ঞানের প্রসার ছিল আকাশের মতোই বিস্তৃত। তিনি কেবলমাত্র আমাদের আনন্দ, বেদনা, উৎসব, অভিলাষেরই অনুষঙ্গী নন, তিনি আমাদের সংকটের সাহস, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের প্রেরণাও। কিছু স্বপ্ন, কিছু মেঘলা, কিছু বই টই ধুলো লাগা, কিছু ইচ্ছে সারা দিচ্ছে এই বসন্ত রাত জাগা। মম চিত্তে পাশ ফিরতে আজ পলাশ ফুলের কাব্য, নীতি নৃত্যে ফুল ছিঁড়তে শুধু তোমার কথাই ভাববো। আজ হাওয়া বেপরোয়া দিল সন্ধে পাখির ঝাঁক, এই বিকেল আর বিলকুল হৃদ মাঝারে থাক। নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগলো লাগলো, নীল দিগন্তে বসন্তে সৌরভের শিখা জাগলো, বসন্তে নীল দিগন্তে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবে কে আমারে, ও বন্ধু আমার রাতে তোমার দেখা একা একা নিন্দে আমার কাটে না রে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবে কে আমারে, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবে কে আমারে। মেঘের পালক চাঁদের নোলক কাগজের খেয়া ভাসছে, মেঘের পালক চাঁদের নোলক কাগজের খেয়া ভাসছে। বুক থুক পুক চাঁদ পানা মুখ চিলে কোঠা থেকে হাসছে। মেঘের বাড়িতে ভেজা ভেজা পায় তাথই বর্ষা, কাক ভেজা মন জল থই থই রাতের হলো ভরসা। আমি তুমি আজ একাকার হয়ে মিশেছি আলোর বৃত্তে, মম মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে, তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই। মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে, তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই। তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে, তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই। তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে, তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই। মম চিত্তে নীতি নৃত্যে কে যে নাচে, তাতা থই থই তাতা থই থই তাতা থই থই। Poet, writer, humanitarian Rabindranath Tagore was the first Indian to be awarded the Nobel Prize for Literature, and he played a key role in the Renaissance of modern India. Tagore is most widely known for his poetry, but he was also an accomplished author of novels, short stories, plays, and articles. He took an active interest in
widespread range of social, cultural, and artistic endeavors. He has been described as one of the first 20th century's global man. Rabindranath was born on 7th May 1861, Calcutta. His father, Devendranath Tagore, was a leading light in the Brahmo Samaj, a reforming Hindu organization which sought to promote a monotheistic interpretation of the Upanishads and move away from the rigidity of Hindu orthodoxy, which they felt was holding back India. Devendranath Tagore was encouraged his family to learn English. Rabindranath began writing from an early age and impressed with his free-flowing style and spontaneous compositions. He mostly rejected formal schooling. He spent much time being taught at home. In 1878, he traveled to England and sought to study law at University College London, but he left before finishing the degree. After returning to India in 1901, Tagore moved to Santiniketan to found an ashram which became his focal point for writing and his view on schooling. He chose the name for the ashram Santiniketan, means abode or peace. Tagore died on 7th August 1941 after a long and painful illness, aged 80. He died in his family home. Legacy. Since Rabindranath Tagore changed the way Bengali literature was viewed, he left an everlasting impression on many. Apart from many of his busts and statues that have been erected in many countries, many yearly events pay tribute to legendary writers. Many of his works were made international thanks to a host of translations by many famous international writers. There are 5 museums dedicated to Tagore. While 3 of them are situated in India, the remaining 2 are in Bangladesh. The museums houses his famous works and are visited by millions every year. তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে আমার বেলা যে যায়। মানব সভ্যতার শুরু থেকে দরিদ্র নিম্ন শ্রেণীর মানুষ ধনী পুঁজিপতি মহাজনদের কাছ থেকে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হয়ে এসেছে। এই রকমই উচ্চ শ্রেণীর মানুষ দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর মানুষের লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হওয়া এক চিত্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশ করেছিলেন তার 2 বিঘা জমি কবিতার মাধ্যমে। শুধু বিঘে 2 ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে। বাবু বলিলেন, বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে। কহিলাম আমি, তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই, চেয়ে দেখো মোর আছে বড় জোর, মরিবার মতো ঠাই। শুনি রাজা কহে, বাপু জানো তো হে করেছি বাগান খান, পেলে 2 বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টান, ওটা দিতে হবে। কহিলাম তবে বক্ষে জুড়িয়া পানি, সজল চক্ষে করুণ বক্ষে গরিবের ভিটেখানি। সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ, সে মাটি সোনার বাড়া, দৈনের দায়ে বেচিব সেমায় এমনই লক্ষ্যে ছাড়া। আখি করিলাল রাজা ক্ষণকাল, রহিল মৌন ভাবে, কহিলেন শেষে ক্রূর হাসি হেসে, আচ্ছা সে দেখা যাবে। পরে মাস দেরে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে, করিল ডিক্রি সকলি বিক্রি মিথ্যে দেনার ক্ষতে। এ জগতে হায় সেই বেশি চায়, আছে যার ভুরি ভুরি, রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবে না মোহ গর্তে, তাই লিখে দিল বিশ্ব নিখিল 2 বিঘার পরিবর্তে। সন্ন্যাসী বেশে ফিরি দেশে দেশে হইয়া সাধুর শিষ্য,
কত হেরিলাম মনোহর ধাম, কত মনোরম দৃশ্য। ভূধরে সাগরে বিজনে নগরে যখন যেখানে ভ্রমি, তবু নিশিদিনে ভুলিতে পারিনে সেই 2 বিঘা জমি। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments of narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches his arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of death either, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. বাংলা কবিতা বলতে বাঙালি পাঠক হৃদয়ে যে নামটি প্রথমেই আসে তা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাঙালি পাঠককুলের প্রতিটি মনে তিনি এক বিশাল জায়গা করে রেখেছেন। নতুন যুগলে প্রেম শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা দিয়ে, আবার বিরহের দিনগুলিও কাটে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে। ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করা এই ব্যক্তিটি আমাদের মনে বোধ হয় আদি অন্তকাল বেঁচে থাকবেন তার সৃষ্ট মধুর সৃষ্টির মাধ্যমে। প্রারম্ভে কবির লেখনী ধরে বলা যায়, যত গোপনে ভালোবাসি পরাণু ধরি উঠে শোভাতে, যেমন কালো মেঘে অরুণ আলো লেগে মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে। তোমারই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার, জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার। চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয় গাঁথিয়াছে গীতহার, কত রূপ ধরে পড়েছ গলায় নিয়েছ সে উপহার। জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার। যত শুনি সেই অতীত কাহিনী, প্রাচীন প্রেমের ব্যথা, অতি পুরাতন বিরহ মিলন কথা। অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে দেখা দেয় অবশেষে, কালের তীব্র রজনী ভেদিয়া তোমারই উন্নতি এসে। চির স্মৃতিময়ী ধ্রুব তারকার বেশে। আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে, অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে। আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা কোটি প্রেমিকের মাঝে, বিরহ বিধুর নয়ন সলিলে মিলন মধুর লাজে। পুরাতন প্রেম প্রেমিকই সাজে, আজই সেই চির দিবসের প্রেম অবসান ডুবিয়াছে। রাশি রাশি ঢেউ তোমার পায়ের কাছে, নিখিলের সুখ নিখিলের দুঃখ নিখিল প্রাণের প্রীতি। একটি প্রেমের মাঝারে বসেছে সকল প্রেমের স্মৃতি, সকল কালের সকল কবির গীতি। তোমারই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার, জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার। দাঁড়িয়ে
তুমি তাই গো আমার পরাণ জাহাজ তোমা ছাড়া আরে জগতে মোর কেহ না কিছু নাই গো আমার পরাণ জাহাজ তুমি তাই গো আমার পরাণ জাহাজ তুমি সুখ যদি নাহি পাও যাও সুখের সন্ধানে যাও তুমি সুখ যদি নাহি পাও যাও সুখের সন্ধানে যাও আমি তোমার পেয়েছি হৃদয় মাঝে আর কিছু নাহি চাইব আমার পরাণ জাহাজ পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় আয় আর একটি বার আয় রে সখা প্রাণের মাঝে আয় মোরা সুখে দুঃখের কথা কব প্রাণ জুড়াবে তাই ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে আমারও পরাণে যে গান বাজিছে তাহার তালটি শিখো তোমার চরণ মঞ্জিরে ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে যে ছিল আমার স্বপ্ন চারিণী তারে বুঝিতে পারিনি তারে বুঝিতে পারিনি দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে ওগো যে ছিল আমার স্বপ্ন চারিণী তারে বুঝিতে পারিনি তারে বুঝিতে পারিনি চোখের আলোয় দেখেছিলেন চোখের বাহিরে অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে চোখের আলোয় দেখেছিলেন
চোখের বাহিরে অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে। The Bhanusimha poems chronicle the romance between Radha and Krishna, which is a traditional theme of Indian poetry. The poet sought connection with divinity through appeal to nature and the emotional interplay of human drama. He repeatedly revised the poems over the following 70 years. Now the following is from Bhanusimha. গহনা কুসুম কুঞ্জ মাঝে মৃদুলা মধুর বংশী বাজে বিসরি ত্রাস লোক লাজে সজন आओ आओ लो গহনা কুসুম কুঞ্জ মাঝে মৃদুলা মধুর বংশী বাজে বিসরি ত্রাস লোক লাজে সজন आओ आओ लो গহনা কুসুম কুঞ্জ মাঝে পিঙ্গহ চারু নীলবাস হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ পিনহ চারু নীলবাস হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ হরিণা নেত্রে বিমল হাস হরিণা নেত্রে বিমল হাস কুঞ্জ বন মে आओ लो গহনা কুসুম কুঞ্জ देखलो सखी श्यामराय नयनि प्रेम उथल जाय मधुर बदन अमृत सदन चंद्रमाय निंदिछि आओ आओ सजनी वृंद हेरा बसखी श्री गोविंद आओ आओ सजनी वृंद हेरा बसखी श्री गोविंद श्याम को पदारविंद श्याम को पदारविंद भानु सिंह बंदिछे गहना कुसुम कुंज माझे मृदुला मधुर बंशी बाजे बिसरी त्रास लोक लाजे सजन आओ आओ लो गहना कुसुम कुंज माझे। सजनी सजनी राधिकालो देख बहु चाहिया सजनी सजनी राधिकालो देख बहु चाहिया मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गौर गादिया सजनी सजनी राधिकालो देख बहु चाहिया सजनी सजनी राधिका लो सनी 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 गप मगम देख अब चाहिया गप गप मगरी गरी मृदुल गमन श्याम आवे सा सारी रे गम मप मृदुल गाय गाहिया सजनी सजनी राधिका लो देख अब चाहिया मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गाय छड़े कुसुम हार बिना नीला छड़े कुसुम हार बिना
ভালোবাসাগুলো মানুষের মনে অতীতের যে মানুষটিকে ঘিরে আবর্তিত হয় তার সাথে যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায় তখন মনে কি অনুভূতি হয় জানেন? যারা তা জানেন তাদের জন্য রইল রবি ঠাকুরের পরের কবিতাটি। দুটি মানুষের ক্ষণিকের পুনর্মিলন, দ্বিধান্বিত ভালোবাসা এবং পুনর্বিচ্ছেদ নিয়ে। হঠাৎ দেখা, রেলগাড়ি কামরায় হঠাৎ দেখা, ভাবিনি সম্ভব হবে কোনো দিন। আগে ওকে বারবার দেখেছি, লাল রঙের শাড়িতে ডালিম ফুলের মতো রাঙা, আজ পরেছে কালো রেশমের কাপড়, আঁচল তুলেছে মাথায়, দোলন চাপার মতন চিকন গৌর মুখখানি ঘিরে। মনে হলো কালো রঙের একটা গভীর দূরত্ব ঘনিয়ে নিয়েছে নিজের চারদিকে, যে দূরত্ব শস্য ক্ষেতের শেষ সীমানায় শালবনের নীলাঞ্জনে। থমকে গেল আমার সমস্ত মনটা, চেনা লোককে দেখলাম অচেনা গাম্ভীর্যে। হঠাৎ খবর কাগজ ফেলে দিয়ে আমাকে করলে নমস্কার। সমাজবিধির পথ গেল খুলে, আলাপ করলেম শুরু, কেমন আছো, কেমন চলছে সংসার ইত্যাদি। সে রইল জানলার বাইরের দিকে চেয়ে, যেন কাছের দিনের ছোঁয়াচ পার হওয়া চাহনিতে। দিলে অত্যন্ত ছোট দুটো একটা জবাব, কোনটা বা দিলেই না। বুঝিয়ে দিল হাতের অস্থিরতায়, কেন এসব কথা, এর চেয়ে অনেক ভালো চুপ করে থাকা। আমি ছিলাম অন্য বেঞ্চিতে ওর সাথীদের সঙ্গে। এক সময় আঙুল নেড়ে জানালে কাছে আসতে, মনে হলো কম সাহস নয়। বসলুম ওর এক বেঞ্চিতে। গাড়ির আওয়াজে আড়ালে বললে মৃদু স্বরে, কিছু মনে করো না। সময় কোথায় সময় নষ্ট করবার? আমাকে নামতে হবে পরের স্টেশনে, দূরে যাবে তুমি, দেখা হবে না আর কোনোদিনই। তাই যে প্রশ্নটা জবাব এতকাল থেমে আছে, শুনবো তোমার মুখে, সত্য করে বলবে তো? আমি বললুম বলবো। বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধলো, আমাদের গেছে যেদিন একেবারেই কি গেছে, কিছুই কি নেই কি বাকি? একটুকু রইলেম চুপ করে, তারপর বললুম, রাতের সব তারারাই আছে দিনের আলোর গভীরে। খটকা লাগলো, কি জানি বানিয়ে বললাম নাকি। ও বলল, থাক এখন যাও ওদিকে। সবাই নেমে গেল পরের স্টেশনে, আমি চললাম একা। রাত্রি হলো ভোর, আজি মোর জন্মের স্মরণপূর্ব বাণী। প্রভাত রৌদ্রে লেখা লিপিখানি হাতে করে আনি, দ্বারে আসি দিল ডাক 25শে বৈশাখ। আজ 25শে বৈশাখ, আমাদের প্রাণের ঠাকুর, আমাদের গানের ঠাকুর রবি ঠাকুরের আজ 160তম জন্মবার্ষিকী। কবির স্মরণে আমার আজকে শ্রদ্ধার্ঘ। পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, আমরা দুজনে চলতি হাওয়ার পন্থী। রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল, পরাণে ছড়ায় আবির গুলাল। ওড়না ওড়ার বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনা নৃত্য, হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত। নাই আমাদের কনক চাপার কুঞ্জ, বনবিথিকায় কীর্ণ বকুল পুঞ্জ। হঠাৎ কখন সন্ধে বেলায় নামহারা ফুল গন্ধ এলায়, প্রভাত বেলায় হেলা ভরে করে অরুণ কিরণে তুচ্ছ। উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ। নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন, নাই রে ঘরের লালন ললিত যত্ন। পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়, বন্ধন তারে করি না খাঁচায়। ডানা মেলে দেওয়া মুক্তি প্রিয়ের, কুজনে দুজনে তৃপ্ত। আমরা চকিত অভাবনীয়ের কচিত কিরণে দীপ্ত। আমরা দুজনা স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে, মুগ্ধ ললিত অশ্রু গলিত গীতে। পঞ্চস্বরের বেদনা মাধুরী দিয়ে, বাসব রাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে।
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি, কিছু নাহি ভয় জানি নিশ্চয় তুমি আছো আমি আছি। উড়াবো ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গম পথ মাঝে, দুর্দম বেগের দুঃসহ কাজে, রুক্ষ দিনের দুঃখ পাইতো পাবো, চাই না শান্তি সান্ত্বনা নাহি চাবো। পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি ছিন্ন পালের কাছি, মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়া জানিব তুমি আছো আমি আছি। দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোহারে দেখেছি দোহে, মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সোহে। ছুটিনি মোহন মরিচিকা পিছে পিছে, ভুলাইনি মন সত্যেরে করি মিছে। এ গৌরবে চলিব এ ভবে যতদিন দোহে বাঁচি, এ বাণী প্রেয়সী হোক মহিয়সী, তুমি আছো আমি আছি। ধন্যবাদ। It's an honor to have been asked to offer a vote of thanks on the occasion of the 160th birth anniversary of Kavi Guru Rabindranath Tagore. I, on the behalf of the students, teachers of Brilliant Tutorial Home, Thakurpukur and Shamali, would like to thank the honorable and respected chief guest, for it's been a great honor for us that you were virtually present with us on this auspicious day and enlightened us by your words. I thank all the BTH faculty members and the beloved students who have directly contributed their efforts in this pandemic crisis and made this virtual celebration a success. I would like to thank the other persons who helped behind the camera, decorating and arranging all these stuffs for the event. Before I call this event to an end for this year, I once again would like to request my fellow citizens to remain safe and save others in any possible way. This is the only way we can beat this dreadful pandemic. Lastly, I would request you all to please share this video with your beloved ones and like and subscribe to this channel.